Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. الفاتحة على هدية وعلى النبي الصالح وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته شهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وقرابتنا وقرابتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وشرف الجنة. ثم إلى روح المرحوم Bapak Jajang bin Idin, Ibu Titin bin Medi, Muhammad Nur Aulia Fikri bin Nur Aulia Fahmi, Bapak Ujang Sanusi bin Idin, Ibu Sayati bin Puran, Bapak Suhandi bin Rejuk, Ibu Ula bin Idin, wa usuli wa furuhi wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahli perubahan fi'al zadat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون فأنزل الله على نفسه وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر واشفي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وذكرنا مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء نحن إلا يكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أيدرككم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن اليوم ليس لكم أجرهم
تهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون هذا ينظر آلهة الرحمن يدعون عني شفاعتهم ولا يؤمنون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا لكم من بعدهم يرد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا مثلا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعجلون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وينظرون لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حقا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وله ما أتاها ليس حتى عبده قدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا تسبحونها وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا عرضنا ذريتهم في الظلم المسؤول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ منهم فنشرب لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تدري من آية من آيات ربهم إلا كان عنها مدبرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة وهم يقسمون ولا يستمعون الرسل ولا إلى أهلهم يرجعون ولم يحسوا فإذا هم من الأندلس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يوم الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولو أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
يبصرون ولو نشاء لمسنا بأعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يبصرون وما علموا بالكسر فلا يعقلون وما علمناه شرعا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر كان حيا وحكمة على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم من عندنا وهم لها مالكون ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يأتوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يحزن أنا خلقنا من فمن بينهم شيء مبين ورزقنا مسرا ونسي حقا قال لا يحيي الله غير مؤمن ويحيي الذي يشاء مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا
يؤتهما وهو العلي العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا سبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الذكر فالحمده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله الذي واستغفر الله الذي استغفر الله الذي إليه كريم الله من شر الأمور محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرة وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وكرامة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأمراض وترفعنا بعينك على الدرجات ويا من ذي الخيرات في الحياة وبعد إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قدير اللهم اجعل عاشر ثواب قرناه من القرآن العظيم وما حل الله بلا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعم في هذه منا واسقا ورحمة الخير والأجل وبركة الصالحين إلى إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا إنجيل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا رسول الله khususan Bapak Jakamin ini dibutuhkan ini Muhammad Aulia Fikri bin Aulia Fahmi Bapak Jasa Muslimin ini Ibu Sayati bin Bapak Nuhandi bin Wajibula bin Wasuli wa Furwai wajibul muslimin wal muslimat Alaikum ma'afiyah jalan يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عبادي ودخلي
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شدة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا بالخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السعادة وأبواب السلامة وأبواب الرزق والجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب كما ربياني صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل Mantu sih nggak kelihatan debu, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang ketambahan siapa aja nih tambahnya ini? Kayaknya banyak ini. Banyak saat ini. Kalau di sini beda spesial. Oh, busnya ngancok ini. Mas Faris. gajian ada besok. Alhamdulillah dan mohon maaf saya harusnya yang hadir ke sini guru kita Kiai Didi, cuman tadi beliau tiba-tiba minta saya yang hadir. Sebenarnya sih secara jadwal sih memang saya, cuma kan karena tertarik kemarin pas lagi bola kacau ya. Ya itu, dan untuk saya pulang itu dari sini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini nggak apa-apa kita sekali-sekali tidak pakai sesen. Yang kita bahas insya Allah tentang fikih, katanya sudah ganti lagi ya. Matan juga ya. Kali kita dulu di sini. Jadi Pak semua itu. Sudah saya apa mas? Apa namanya? Bait ke 19. berapa? 51. 31 Ustaz, halaman 12. Oh iya 12. Yang paling rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Zubair ini bukan fikih yang asing. Ini fikih biasa yang biasa pelajari oleh orang tua kita, dan memang banyak sekali tempat-tempat yang mempelajari tentang fikih ini. Dan uniknya kalau biasanya kitab itu pakainya nafar atau narasi, sedangkan ini pakainya nazm atau syair. Ya. Sebenarnya tujuannya itu biar mudah dihafal tujuannya. Cuma ternyata kita jangankan yang Arab, Indonesia nggak apa-apa gitu ya. Dan nggak apa-apa kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan. Ini yang selalu dibaca atau disinggung oleh para ustadz, yang mana di depan dulu pasti sudah teman-teman hafal bahwa wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun
min qabli ubadil watan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Itu yang ke-8, syair yang ke-8, bahwa ketika orang alim dengan ilmunya dia tidak beramal, atau ketika dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmunya, maka mu'adzabun min qabli ubadil watan, nanti dia di akhirat akan disiksa sebelum orang-orang penyembah batu disiksa. Berat. Orang alim duluan yang disiksa. Berat ya? Berat. Kalau mandang dari beratnya, berat. Tapi mandang dari enaknya, enak. Kenapa kok enak? Berkata dosa. Berkata. Ini ngomonginnya ini. Orang alim tidak beramal berdasarkan ilmunya, maka nanti di akhirat dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Berat kan ya? Satu sisi berat, satu sisi enak. Enaknya kenapa? Ya, cepat selesai. Iya, cepat selesai. Orang awal juga dia di azabnya. Dan bawahnya ini yang agak ribet ini. Wakul yang nomor 9. Wakul luman bi mimpi emak. Wakul luman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramaliyah tanpa didasari ilmu, maka amaliyahnya atau apa yang dia lakukan tertolak sia-sia. Ini juga menjadi pecut atau menjadi penyemangat buat kita, bahwa kenapa kita sampai malam hari ini masih ngaji, biar kalau kita mau ngapa-ngapain berdasarkan ilmu, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak tertolak kan gitu. Nah sekarang kita sudah masuk ke 31. Oh ini masih tentang usuluddin, masih tentang akidah. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yufadu bil udhani arsala ruslahu bil mu'jizati dhahiratin lil khalqi bahirati wa khassa min bainihimu Muhammadan falaisa ba'dahu nabiyyun abadan. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yufadhu bil adhani. Kalamullah atau firman Allah itu sudah ditulis di lauh mahfuz, dan dengan lisan nantinya akan dibaca sebagaimana dihafalkan dengan pikiran. Maksudnya apa? Jadi begini, teman-teman sekolah, sebelumnya ini masalah kalam. Kalamu kawaswihil qadimi lam yuhtithil masmu alil kalimi yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yufadu bil adhani. Jadi begini, Allah, ini kembali lagi bahas tauhid yang dulu ini. Allah punya sifat kalam. Kalam itu artinya ngomong atau berfirman. Firmannya Allah atau ngomongnya Allah, bahasa kasar, kalau ngomong bahasa kasar, firmannya Allah, berbicaranya Allah itu tidak seperti bicaranya makhluk. Kalau bicaranya makhluk ada suaranya, ada awalnya, ada akhirnya. Contoh tadi saya ngomong dari 8:30, nanti selesai kira-kira jam 9:30 kurang, nah begitu. Ada awalnya, ada akhirnya, dan ada suaranya. Kalau kalamullah enggak seperti itu. Omongan Allah atau kalamnya Allah itu tidak bersuara. Karena tidak bersuara, maka tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Terus kayak apa Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Kayak apa emang?
Kalau kayak apa berarti ada persamaannya, dan Allah nggak ada yang nyamai. Terus gimana Pak Ustadz? Nggak usah dipikir, nggak bakal nyampe. Nah, jadi kalamnya Allah tanpa awal, tanpa akhir, tanpa suara. Sebenarnya teman-teman, di dunia pun sudah ada contoh, tapi yang nggak mirip lah, masih beda. Begini, sekarang sudah ditemukan bahwa di ini namanya apa ini? Ruang di ruang ini bisa ditemukan suara-suara yang sudah lalu. Jadi suara kita setahun yang lalu itu bisa ditemuin. Ada alatnya sekarang. Itu pakai frekuensi. Nah, frekuensi suara itu pun ternyata nggak dari 1 sampai sekian. Tapi kita manusia frekuensi bisa mendengar suara itu yang berapa? Ada nggak yang hafal? 20 sampai 20 desibel. 20 Hz. 20 Hz. 20 Hz sampai 20 kHz. 20 Hz Sampai 20 kHz. Artinya apa? Sebelum itu kita nggak dengar. Lebih dari itu juga kita nggak dengar. Nah gitu maksud saya. Itu omongan atau suara. Padahal 19 Hz pun namanya suara. 18 juga namanya suara, tapi kita nggak dengar. Tapi kalau pakai mesin mungkin bisa ditangkap. Itu. Artinya apa? Artinya wajar kalau seandainya Allah itu makhluk, apalagi Allah suaranya tanpa kalamnya tanpa suara, tanpa bunyi, karena tanpa bunyi, tanpa awal, tanpa akhir. Nah karena tanpa bunyi itulah maka firman Allah akhirnya ditulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Katanya itu biar nanti kita urut lah enak. Tempat bersemayam. Salah. Ayo, Lauhil Mahfuz apa? Tempat bersemayam yang kata mereka itu namanya arash, kursi. Oh, Iya. Lauhil Mahfuz itu apa? Buku catatan. Orang kuno, buku. Kalau orang sekarang disk apa namanya itu? Bukan flash disk, yang datanya Google di mana sih aslinya? Cloud. Data center. Lauhil Mahfuz itu data center. Gitu. Semua kejadian yang bakal ada, yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang bakal ada, semuanya sudah tercatat di situ, terprogram di situ. Itu namanya Lauh Mahfuz. Zaman dulu kita mikirnya kayak buku gedenya kayak apa. Iya kan? Iya, sekarang sudah ada data center, kita sudah bisa ternyata bisa lah. Iya. Sebanyak itu bisa ditaruh di satu tempat yang namanya data center. Kalau data centernya manusia itu secanggih itu, apalagi data centernya Allah kan begitu. Nah nanti dari Lauhil Mahfuz itulah malaikat ngambil lantas diturunkan kepada para nabi, namanya wahyu. Ya, kalau diturunkan kepada para wali namanya ilham. Karomah itu keanehan. Kalau sifatnya kayak pengajaran begini namanya wahyu atau ilham. Itu tugasnya malaikat siapa? Jibril atau kepala. Ustadznya yang jawab gimana sih? Ayo. Jibril. Malaikat Jibril. Belum aja. Itu tugasnya Jibril untuk ngambil dari data center atau Lauhil Mahfuz untuk disampaikan kepada seorang rasul, seorang nabi, rasul. Nanti di bawah kita bahas ada itu. Arsala ruslahu bil mu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Dia Allah juga mengutus para rasul dengan mukjizat-mukjizatnya yang jelas kepada makhluk, dan sifat mukjizat ini mengagumkan.
setelah bahas tentang Lauhil Mahfuz, setelah bahas tentang firman Allah, lantas bait berikutnya bahas tentang Rasul. Teman-teman semua jangan lupa bahwa di antara orang-orang yang ada di dunia ini, yang paling mulia adalah yang beriman. Di antara yang beriman, yang paling mulia adalah yang jadi nabi. Di antara yang jadi nabi, yang paling mulia adalah yang jabatannya rangkep, ya nabi, ya rasul. Dari yang rangkep itu, yang paling mulia adalah yang 25. Dari 25 yang paling mulia adalah 5. Namanya ulul azmi. Nah kalau ini Mas Pian tahu 5 doang masalahnya. Siapa coba? Satu Nabi Muhammad pasti. Dua Adit ulul azmi Ibrahim. 3 Nabi Musa. 4 bisa 5 Dit 5 2. Ayo, benar urutannya udah benar. Yang paling mulia Nabi Muhammad, nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 3 Nabi Musa, nomor 4 Nabi Isa, yang nomor 5-nya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Untuk ustaznya lagi jawab. Mana sih? gua udah 2. Aduh. Baru dibilang tadi ustaz semuanya. Ngajinya udah banyak kita. Bahaya ada yang masuk. Enggak, ini mah bukan pengetahuan sulit, ini pengetahuan dasar. SD Anak dasar ini. Nah, tak ulang lagi. Orang di dunia nggak terhitung. Terus di antara mereka yang paling mulia adalah yang beriman, nggak terhitung juga banyak. Dari yang beriman yang paling mulia adalah yang jadi nabi. Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu untuk pribadi saja. Nabi itu namanya nabi. Jumlahnya ada 124.000. Jangan lupa Mas Sofyan, besok tanya. 124.000 jumlahnya. Ini nabi hanya untuk pribadi. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Khidir. Itu nabi. Makanya Nabi Khidir tidak untuk ditiru, karena memang wahyu beliau untuk pribadi. Bayangkan kalau Nabi Khidir boleh ditiru, kacau semua. Kacau dibunuh, numpang kapal dibolongin. Ya kan memang beliau wahyunya untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Makanya orang lain nggak boleh niru beliau. Dari 124.000 nabi, ada yang mendapatkan wahyu untuk pribadi plus untuk umat. Namanya ya nabi, ya rasul. Rasul itu untuk umat itu rasul. Nah, setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Nah, rasul ini jumlahnya dari 124.000 yang jadi nabi, yang jadi rasul, yang rangkap jabatan kira-kira begitu, itu 313. Dari 313 yang kita wajib tahu namanya, tenang saya nggak bakal nanya. Yang kita wajib tahu namanya, besar wajib tahu namanya, cuman 25. Dari 25 yang paling mulia 5 tadi itu, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, lanjut. Lantas di sini disebutkan bahwa Allah mengutus Rasul dengan mukjizat. Sekarang mukjizat itu apa? Mukjizat adalah kalau kamus itu khariqul adah, sesuatu di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Biasanya onta itu ya lahir dari onta. Ternyata ada onta lahir dari batu. Mukjizatnya siapa itu? Musa.
Ibrahim bisa. Nabi Soleh. Aduh, salah. Iya, batu besar kontraksi. Mau itu yang keluar baru. Batu besar kontraksi, terus keluar onta yang lagi hamil tua. Begitu ontanya keluar dari batu, nggak lama langsung saat itu juga ontanya kontraksi punya anak bayi onta. Itu mukjizatnya Nabi Soleh. Jadi anak onta bin mak onta bin batu. Itulah kira-kira. Biasanya, tak ulangi lagi, namanya mukjizat itu khariqul adat, di luar kebiasaan. Biasanya orang dibakar itu kebakar, melonyot. Ini ada orang dibakar sampai 40 hari, 40 malam, saking gedenya api, baru mati itu 40 hari. Tapi dia nggak kebakar. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Itu mukjizat. Biasanya air itu ngalir ke bawah. Kalau ada ruang lebih bawah, dia akan ngalir ke bawah. Tapi ini enggak, malah pecah, malah jadi jalan di tengah-tengah laut. Siapa? Gampang itu Pak. Nabi Musa. Ya rasa jawab kalau gampang kan. Iya udah. Oke, tak lanjut kalau gampang. Sama-sama khariqul adah, sama-sama di luar kebiasaan. Kalau yang mengalami seorang rasul atau nabi namanya mukjizat. Kalau yang mengalami seorang wali, contoh Sayyidina Umar, pernah ketika Khalid dan tentaranya perang melawan Persia, mereka kewalahan, hampir saja kalah. Tiba-tiba mereka dengar Umar memandu, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit. Gak tahunya Umar lagi di atas mimbar di Madinah. Mereka perangnya ada di daerah Palestina. Zaman dulu nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada speaker. Tapi tentara dengar semuanya. Akhirnya tentara naik ke situ, bisa menang, nyerang dari atas. Yang memandu Sayyidina Umar dari atas mimbar. Saat itu pas beliau khutbah Jumat. Pas Jumatan itu yang sono perang, yang sini Jumatan, beliau khutbah, tiba-tiba di tengah khutbah tiba-tiba beliau teriak, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, semuanya naik ke atas bukit, serang dari atas. Yang di khutbahnya juga bingung, ini khutbah apa? Tiba-tiba teriak begitu. Nggak lama kemudian, sebulan kemudian, tentara dari sana pulang dengan membawa kemenangan sambil cerita. Untung waktu itu kita dengar sahabat Umar atau Khalifah Umar, kan itu jadi Khalifah itu. Untung saat itu kita dengar Khalifah Umar teriak-teriak mau maju. Kalau enggak kita kalah itu. Baru yang ikut Jumatan baru ngeh. Oh, berarti pas waktu itu teriaknya di Madinah, pasukan yang ada di daerah Palestina bisa dengar semuanya. Ribuan kilometer. Itu namanya karomah. Lah, kalau saya yang jawab. Itu kan bisa. Umar nabi dari mana Umar? Iya, wali. Atau yang Iya, itu namanya karomah. Jadi saya cerita Umar aja, saya nggak cerita yang lain. Kalau cerita yang lain terdiri. Konsen. Lanjut. Iya. Minggu keluar kan minggu. Kalau yang ngalamin orang soleh, orang baik, siapa di sini ya zaman-zaman penjajah kemarin lah, zaman-zaman Belanda itu banyak itu kiai-kiai yang ngalami keanehan ketika ngelawan Belanda. Paling contoh kemarin kan ada santri ini, Bapak bayangin orang Indonesia senjatanya apa? Cuma bambu runcing, lawan senapan, lawan pistol, lawan bom, lawan pesawat, kok bisa menang? Itu kan kalau nggak pertolongan Allah nggak mungkin. Nah, banyak kiai-kiai saat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelihatan keistimewaan beliau-beliau ketika dalam perang ini. Di antaranya yang Buntet siapa namanya? Buntet yang datang ke sono, ke Surabaya, Kiai Buntet. Kiai Abbas. Ya Abbas Buntet kan Kiai Hashim kan bilang jangan perang, jangan mulai sebelum Cirebon datang kan begitu. Itu Kiai Abbas sama pasukannya itu yang paling terkenal itu. Iya.
Wallahu alam lah, yang tahu kan orang-orang saat itu. Namanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang soleh. Namanya apa? Maunah. Kalau Rasul mujizat, kalau wali karomah, kalau orang baik atau orang soleh namanya maunah. Kalau orang kafir, contoh Dajjal. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal. Nabi Isa juga sama, bisa menghidupkan orang mati. Maka ada sama-sama itu, namanya Al-Masih juga. Oh, Iya, Dajjal Al-Masih. Cari di Google. Dajjal julukannya Al-Masih. Iya, cari di Google. Nah, Dajjal contohnya bisa menghidupkan orang mati. Contohnya lagi Fir'aun, makan sekali bisa buat sebulan, nggak makan kuat. Itu namanya keistimewaan atau khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada orang kafir. Namanya apa? Ayo, ini orang kafir nih. orang kafir. Istidraj. Oh, ya. Itu buat kita juga, Ustaz. Kita jangan istidraj. Orang kafir itu istidraj. Kalau kita ya kebetulan lah. Nggak sholat, nggak ibadah, tapi dikasih enak. Enak itu bukan khariqul ada. Oh, Bukan sesuatu yang luar biasa. Enak itu biasa. Iya. Nah, ini yang sifatnya kayak mukjizat. Ya kayak mukjizat, kayak karomah, kayak maunah. Kalau yang ngalamin orang kafir namanya istidraj. Ada lagi yang ngalamin calon rasul atau calon nabi. Masih kecil, kan belum jadi rasul, belum jadi nabi itu. Contoh Nabi Isa ketika bayi bisa ngomong. Nabi Daud ketika remaja lawan Toluk bisa wa'alan malahul hadid, besi lunak. Namanya apa? Ayo, kalau calon rasul belum jadi rasul, tapi sudah punya keanehan-keanehan, namanya apa? Namanya irhas. Dengar, apalin, pokoknya bisa cek lagi. Irhas. Artinya apa? Saya mau ngasih tahu teman-teman jangan salah istilah. Jangan ada dukun sakti kita bilang wah mujizatnya keren Pak Ustaz. Mujizat, dukun mujizat. Bukan mujizat. Mujizat itu Nabi Rasul. Karomah wali maunah orang soleh, istidraj orang kafir. Kalau calon nabi namanya irhas. kalau orang biasa kebetulan. Kalau biasa kebetulan aja ya. Kebetulan. Kalau orang biasa cing anak. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa kayak dukun itu bisa dipelajari. Itu namanya bukan keanehan. Sesuatu yang bisa dipelajari itu bukan khariqul ada, bukan di luar kebiasaan. Iya, asal mau juga bisa. Itu dukun itu seperti itu. Jadi dia bukan maunah, bukan karomah. Memang bisa dipelajari. Contoh, seandainya Pak Ustadz, dia itu bisa kalau tonjok bisa kepal yang nonjok itu bisa dipelajari itu. Banyak gitu kan. Iya. Pak Ustadz dia kebal itu mau bisa dipelajari itu. Bisa dipelajari, tenang aja. Tanya Mas Fian. Kan Mas Sofian. Awalnya Ustaz. Nah, kalau Mas Sofian buka praktek nanti saya yang jadi marketingnya. Nggak boleh ngambil untung kan? Rekening saya. Marketingnya tuh. Lanjut. Wa khassa min bainihimu Muhammadan falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Dan terlebih atau terkhusus lagi di antara para rasul itu ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nabi rasul yang paling mulia, sepakat semua manusia, semua ulama, yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah rasul terakhir. Nggak ada Allah ngangkat nabi, ngangkat rasul setelah Nabi Muhammad. Kita ulangi lagi. Nggak ada Allah ngangkat ya.
ngangkat Nabi lagi, ngangkat Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasul masih hidup setelah Nabi Muhammad, ada. Contoh Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Tapi beliau diangkat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul Nabi yang diangkat paling akhir. Setelah itu nggak ada lagi Allah mengangkat Nabi, ngangkat Rasul. Maka jangan percaya kalau seandainya sekarang tiba-tiba ada orang bilang saya Nabi. Apa jadi Nabi 17 Agustus kemarin? Contoh. Maka itu pasti dusta, pasti bohong. Maka Jokowi lagi ya. Yang saya heran kok ada yang percaya itu. Itu kenapa itu? Saya tanya ini. Koplok Ustaz. Oh, nggak mungkin lah. Orang pintar-pintar. Pengikutnya Lia Edwin itu pintar-pintar itu. Orang kaya-kaya itu. Begini Stan. Oh, masa tuh. Pengikutnya siapa yang di Bogor? Orang iman Stan. Laris. Bukan. Musati. Itu juga orang pintar-pintar itu. Kenapa kalau harus itu? Kok bisa percaya? Itu yang saya heran. Cara mereka ngomong gimana itu? Doktrin. Doktrinnya gimana? Itu saya ngomong. Oh, nah. Pakai hipnotis dah. Hipnotis. Iya. Kamu sadar itu apa pengikutnya? Baik. Tapi kan orang juga tahu semua perasaan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Terus ujung tiba-tiba ada orang ngaku Nabi, kok percaya gitu loh? Kenapa coba? Oh duitnya rapi. Enggak, malah keluar duit mereka. Mereka malah keluar duit untuk pengikut-pengikutnya itu. Bukannya ada duit, enggak. Itu kenapa tuh? Itu yang perlu dipelajari itu. Notis udah jelas itu. Kalau Mas Sofian punya itu nanti mempengaruhi orang gampang itu. Pelajari, tapi buat yang positif, jangan buat yang kayak begitu. Waduh, kalau saya tinggal nasi hidup doang dari gini. Nah, lanjut. Falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Gak ada nabi lagi, gak ada Allah mengangkat nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini disepakati bahwa beliau adalah Rasul Nabi yang paling mulia, otomatis umat beliau adalah umat yang paling mulia juga. Ini namanya kita keramat gandul ya begini. Kita nggak ikut usaha, nggak ikut apa-apa, tapi ikut mulia gara-gara kita punya Nabi yang mulia. Alhamdulillah. Saking mulianya banyak nabi-nabi yang menginginkan jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak enak? Umat Nabi dulu kalau salah langsung disiksa, langsung diajar. Umat-umat Nabi yang dulu, umat Nabi Muhammad enggak, sampai meninggal pun ternyata masih bisa ditolong. Teman-teman jangan salah ya, kita punya keyakinan bahwa orang hidup dengan orang mati itu masih bisa komunikasi, masih bisa ada imbal balik interaksi. Orang mati walaupun sudah pindah alam tetap masih bisa ditolong oleh yang hidup. Mana buktinya Pak Ustadz itu kita doain Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Al-Qur'an malahan itu. Bahwa orang yang sudah meninggal tetap bisa kita doakan mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa yang doain? Kita yang masih hidup. Dan mereka kalau diampunkan oleh Allah berarti kan bisa menerima manfaat masih. Tenang aja, kita jadi umat Muhammad banyak keistimewaan. Bahkan nanti di akhirat pun masih bisa dapat namanya syafaat. Iya, sejelek-jeleknya kita punya Nabi yang hebat, nanti di akhirat masih berkenan memberikan pertolongan buat kita, namanya syafaat. Bahkan ada hadis Nabi ini populer, ini bukan doif, bukan cuma sahih, populer itu lebih di atas namanya apa namanya mutawatir itu banyak yang dengar. Iya, nah itu bahwa syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti akan aku berikan kepada umatku yang mereka dosa-dosa besar. Tuh kurang enaknya apa? Maka benar para penceramah itu ketika ngambil hadis bahwa pernah Nabi bilang setiap umatku adalah semuanya masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Memang dirinya nggak mau, memang. Kenapa kok nggak mau? Udah dikasih tahu jalan masuk surga tapi masih ke neraka.
Udah ditahu ini yang dikasih tahu ini yang benar, masih milih yang salah, kan namanya nggak mau. Gitu. Ilaman apa? Sebenarnya Nabi maunya masuk surga. Bahkan itu di Wadduha itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Maka nanti Muhammad, engkau akan dikasih oleh Tuhanmu yang pasti kamu ridho, kamu plong. Ridho itu plong, rela, seneng banget, itu ridho itu. Di atasnya menerima, di atasnya seneng, itu ridho. Gitu. Terus Nabi jawab, apa jawaban Nabi? Faya Rabbi walan ardo fawahidun min ummati finnar. Wahai Tuhanku, saya nggak akan ridho, saya nggak akan plong, saya nggak akan puas ketika masih ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Tuh, kurang hebatnya apa kita punya Nabi begitu? Kurang bersyukurnya apa kita punya Nabi begini? Kurang sayangnya apa Nabi kita? Karena itu teman-teman semuanya, kualat kita kalau kurang baca sholawat. Sholawat itu kita memuliakan Nabi kita, bukan mendoakan, tapi memuliakan beliau. Dengan kita membaca sholawat, kita nggak baca sholawat pun Nabi sudah mulia, itu kira-kira. Kita membaca sholawat sebenarnya itu sholawat itu baliknya kita. Apa kata Nabi? Man sholla alaiya sholatan, sallallahu alaihi asyara sholawatin. Siapa yang membaca sholawat untukku sekali saja, Allah akan balas ke dia 10 kali lipat. Artinya apa? Sholawat ini buat kita sendiri sebenarnya. Nabi nggak usah kita sholawatin udah mulia. Nabi nggak usah kita sholawatin sudah paling nomor 1 dunia akhirat. Makhluk paling mulia dunia akhirat. Maka sekali lagi, ayo kita harus bangga, kita makin cinta dengan Nabi kita. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Ya minimal sholawat lah. Minimal saya bilang sholawat. Kenapa? Kalau Ustadz yang lain pasti bilangnya begini. Kalau aku cinta ya harus ngikut Nabi, ngikutin apa perintahnya, jauhi larangannya. Berat itu, berat, saya akui berat itu. Ya, yang paling gampang sholawat lah. Kita ngakuin kita ini masih sering kepleset, masih sering dosa, masih males untuk ibadah. Tapi ya jangan berhenti di situ. Paling enggak ada sholawat lah di antara kita. Kenapa? Dengan sholawat ini tanda kita terima kasih kepada Nabi kita yang mana beliau mau membela kita. Nah, lanjut. Udah 9:30 aja. Ya, belum tahu besok Itu lagi. Faddalahu ala jami'i man siwa wa huwa syafi' wal habibul ilah. Ini yang tadi kita bahas. Allah memberikan keutamaan kepada baginda Nabi di atas atau melebihi selain beliau. Dan Allah memberikan hak syafaat kepada beliau, Nabi kita dikasih hak syafaat. Dan beliau memang orang pertama kali yang berani memberikan pertolongan ketika orang lain nggak ada berani, bahkan nabi-nabi nggak ada berani. Nabi kita Muhammad berani memberikan syafaat atau pertolongan untuk umat beliau dan umat selain beliau, dikasih pertolongan semuanya. Namanya syafaatul uzma. Kita ulangi lagi, syafaatul uzma itu begini. Nanti ketika kita dibangkitkan di mahsyar, di mahsyar itu apa mahsyar ya? Mahsyar itu ya lapangan ya. Satu tempat itu semua manusia dari Nabi Adam sampai yang nanti terakhir kiamat ngumpul di situ semuanya. Berapa banyak Pak Ustadz? Allah alam. Gak pernah ada yang sensus. Gak tahu berapa itu. Pokoknya jadi satu di situ. Ketika di situ jadi satu, semua panik. Kenapa kok panik? Tanpa busana, tanpa pakaian, bawah apa itu? Tanahnya itu seperti bukan iya tapi seperti tembaga. Bawah padas panas lah, padas tandus kayak tembaga. Atas matahari didekatkan, tengah manusia. Dan sudah nggak bisa mati lagi. Sakit bisa, mati nggak bisa. Kira-kira rasanya gimana? Disitulah maka Bapak nggak usah bayangin, wah enak Pak Ustadz, nggak pakai baju semuanya. Nggak bisa bayangin begitu. Kenapa? Semuanya panik. Nggak bakal udah ngemerhatiin itulah.
nggak perhatiin siapa samping saya ya, siapa nggak ada perhatiin begitu. Yang ada adalah ya Allah cepet kayak ini diputusin. Yang dosa ya dosa biar cepat masuk neraka, yang nggak dosa biar cepet pindah dari sini ke surga, kan begitulah kira-kira. Semua orang panik. Akhirnya apa? Mereka sepakat nyari orang yang berani minta ke Allah. Nyari Nabi Adam nggak berani. Nyari Nabi Nuh nggak berani. Nyari Nabi Ibrahim nggak berani. Bayangkan berapa lama itu. Nyari satu orang di antara sekian banyak orang. Terakhir nyari Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad berani. Ya udah, saya tak minta ke Allah. Langsung Nabi Muhammad sujud, minta kepada Allah biar cepat diputuskan. Disitulah semua manusia memuji beliau. Ini baru orang hebat. Ketika yang lain tidak berani, beliau berani. Inilah namanya syafaatul udzma. Gara-gara Nabi Muhammad akhirnya sekarang diputusin, ada keputusan. Itu namanya pertolongan pertama dan untuk seluruh manusia. Dan nggak hanya yang Islam, yang kafir pun ikut dapat senang di situ. Waktu itu, karena mereka belum masuk neraka, belum tahu, dikiranya neraka lebih enak kali. Di situ mungkin kayak apa susahnya. Maka begitu mendengar ada keputusan, Bapak belum pernah ya, itu ya main-main ke hutan ya, camping ke hutan. Cipinang lah, hutan. Iya. Kantuk itu. Baru di sini loh. Iya. Di Cipinang situ itu ada tiga tempat. Yang paling ujung sini, kalau kita dari sini kan sebelah kiri nih. Gerbang yang paling pinggir sini itu lapas. Lembaga pemasyarakatan, itu lapas kriminal ya, untuk orang-orang yang salah secara kriminal dan sudah ketok palu, tinggalnya di situ. Ada berapa kemarin tulisannya di papan itu sekitar 4.000 berapa gitu, banyak. Kapasitas normal berapa? 3.000-an Pak Ustaz. Nah, ini ya biasa Pak Ustaz, overload itu biasa, overload biasa, karena nggak ada lagi. Kebanyakan orang jahat yang ketangkep, lebih banyak lagi. Nah, yang tengah itu rutan, rumah tahanan. Buat siapa Pak Ustadz? Buat tahanan kriminal ya. Buat yang salah ditahan tapi belum ketok palu. Itu orang pusing semua di dalam situ di sini. Kalau kita ngaji ke situ udah kayaknya mental aja udah. Nah, orang lagi pusing kita ngaji, kita ajarin, dia cuma diem aja, paham? Ya, udah kayak orang bengong lah, kebanyakan bengong di situ karena belum keputusan. Dulu kalau ditanya ngaji, iya. Yang paling ujung itu narkoba. Nah, itu juga nggak mau saya langsung ngajar di situ, percuma. Otak rusak ngajarin. Narkoba kan orang mabuk semua otaknya udah rusak. Mending yang kriminal itu malah yang paling enak, yang lapas itu. Mereka sopan-sopan kalau kita tadi pagi tuh gitu. Itu masih ada stempelnya, tapi bisa hilang. Harus pakai stempel. Saya tanya, ngapain sih pakai stempel? Pak Ustadz dulu pernah katanya. Kalau pakai cuma kayak nentek doang itu dipalsuin, jadi orang dalam keluar lolos. Ya makanya pakai stempel, karena ya pakai nentek juga, pakai stempel juga. Iya, itu pun masuk keluar dikawal sama masjid itu. Masjidnya di dalam. Kalau jadi berpintunya berapa ya? Berarti nggak bisa bawa asisten tak? Bawa asisten? Bisa, tapi bareng kita nggak. Kalau sendiri kan nggak bakal boleh, nggak bisa. Kalau bareng kita bisa. Gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4, baru tinggal KTP sama HP, sama dapat stempel, sama dapat nentek. Gerbang ke-5 pemeriksaan. Gerbang ke-6 gerbang pemeriksaan, gerbang ke-6 orang nengok jenguk, gerbang ke-7 petugas, gerbang ke-8 antar petugas ada kosong, gerbang lagi baru itu dalam masjidnya di dalam itu. Dan panjang gerbangnya, makanya kalau sampai lolos kayaknya nggak mungkin kalau nggak kerja sama, kayaknya kayak kalau nggak kerja sama kayaknya berat gitu. Iya, kecuali nggak tahu ya kalau lewat mobil yang masuk kan ada kadang tuh bawa makanan dari mobil bisa, tapi ya pasti dicek lah.
Nah, jadi sekali lagi, aku cuma ngomong urutan apa itu tadi? Itu kan. Oh masyar, ya orang bingung semua itu, bingung, karena belum ada keputusan, bingung. Maka ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat dengan diterimanya sama beliau, maka keputusan mulai ada namanya hisab, ada namanya mizan. Hisab itu perhitungan amal, mizan itu timbangan amal. Ada lagi nanti namanya kausar, telaga atau danau punya Nabi Muhammad. Siapa yang minum itu nggak bakal haus selama-lamanya. Itu nanti setelah itu baru kelihatan semua. Di situ orang uji Nabi Muhammad semua. Itu namanya syafaatul uzma. Karena syafaatul uzma ini untuk seluruh manusia, baik yang Islam maupun yang kafir, semuanya mendapatkan waktu pertama kali itu. Ini beda dengan syafaat yang nanti surga ya, beda. Syafaat surga itu syafaat khusus, syafaat untuk orang yang beriman. Tapi kalau syafaatul uzma untuk semuanya. Maka teman-teman semuanya kalau jadi MC jangan salah. Sering ada MC begini, semoga nanti kita di akhirat mendapatkan dari Nabi Muhammad syafaatul uzma. Gak usah minta, pasti dapat. Pasti dapat. Biar keren kita syafaat doang kan udah biasa. Syafaatul uzma. Justru yang kita minta itu yang syafaat khusus itu yang kita minta. Iya, syafaat khusus yang buat kita berdosa terus ditolong Nabi biar dosanya diampunkan. Ngaji Itu. Itu syafaat khusus. Buat orang yang memang sudah diampunkan dosanya biar cepat masuk surga, itu juga syafaat khusus ada. Nanti setelah Nabi memberikan syafaat khusus, baru Allah membuka hak syafaat untuk yang lainnya, terus para ulama dan yang lain sebagainya. Nah lanjut, kita mah penerima aja. Syafaat itu kalau zaman sekarang kira-kira ya zakat lah. Mereka yang beri zakat kita penerimanya. Kalau nanti di akhirat mereka yang beri syafaat kita penerimanya. Nah sampai sini ada pertanyaan. Habis ini wabatau fal abdulus siddiqu, terus ngomongin sahabat Abu Bakar yang paling mulia. Besok biar guru kita membahas. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukup selesai. Ya? Oh, Ada pertanyaan. iya. Iyalah masa itu kan telanjang Pak. Itu sampai kapan telanjangnya itu sampai masuk surga Pak? Setelah masuk surga. Banyak itu telanjang aja udah. Malu kan Mbak. Iya. Begini Mbak. Orang yang Islam biasanya dia sholat. Orang yang sholat harus wudhu. Di antara hikmahnya wudhu adalah nanti ketika di mahsyar itu akan keluar cahaya. Dari situ saja, ketika kita bercahaya saja, insya Allah nggak kelihatan lah aurat kita, nggak kelihatan. Terus bagaimana dengan orang-orang kafir Pak Ustadz yang nggak ada cahayanya? Pasti kita lihat mereka menjijikkan, orang mereka disiksa, nggak nafsu lah kita lihat mereka. Lihat orang lagi disiksa walaupun telanjang nggak bakal nafsu. Orang nggak disiksa, orang apa namanya ODGJ aja kita nggak nafsu, nggak tahu nafsu nggak? Soviet. Iya. Terlalu nafsu. Istilah aja ya. Memang benar memang tanpa pakaian. Cuman kita dikasih keistimewaan oleh Allah, dari wudhu kita itu ada nur, cahaya. Disitulah yang otomatis sebagai pakaian kita ya nur itu. Itu cahaya itu pakaian kita. Iya. Sampai kapan Pak Ustadz? Kalau tanya sampai kapan, wallahu alam. Di sana udah nggak ada hari lagi. Ya kan matahari pengar-pengar di atas Mbak. Nggak ambles. Iya, kalau mataharinya ambles 1 hari, ini kan kok di atas terus nih. Berapa hari, berapa lama? Ini nongol terus. Dibilang sehari tapi lama, dibilang berapa hari tapi nggak pernah malam, kan nggak bisa. Berapa lama namanya itu? Dibilang jam, udah nggak ada jam lagi nanti udah nggak ada bawa jam dari dunia. Iya, jadi yang pasti lama. Tapi lama itu sebelum hisab.
Ketika hisab mizan itu kata para ulama setengah hari sudah bisa selesai. Kira-kira setengah hari dunia sudah bisa selesai. Itulah teknologi Allah Alam. Ya. Nah, setelah itu, setelah diterima laporan buku, terima rapot lah kalau kata kita, nggak usah dibayangin rapotnya kayak apa, ya kan? Nanti terus orang digiring semuanya, digiring menuju Sirat. Sirat itu kalau ini lapangannya tadi mahsyar, ini neraka, sini surga, ini jembatannya tadi. Sirat itu jembatan, semuanya akan lewat sini. Iya, teman-teman nggak usah pakai latihan di dunia, tenang aja, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tuh nggak ngaruh Pak Ustadz, jembatannya sebesar rambut di sigar 7. Lebih kecil dari rambut gitu aja lah. Lebih tajam daripada pedang. Yang pasti orang yang lewat sini pakainya amal, bukan pakai kaki. Kalau pakai kaki udah putus, jatuh neraka, lolos surga. Nah, ini yang lolos ini ada yang secepat kilat, ada yang secepat burung terbang, ada yang cepat orang lari, ada yang cepat orang jalan, ada yang kayak orang ngisot. Kayak pasti saya orang wah apa banget melihat turun neraka itu, sengsaranya kayak apa itu. Tapi masih selamat dia, nggak jatuh. Nggak apa-apa, wisata, lihat di bawahnya. Aduh, tersiksa. Nah, jadi begitu, tak ulangi lagi. Orang ketika sudah di sini tuh udah nggak bisa ngandelin keahlian, nggak usah jauh-jauh lah. Di alam barzah, di kuburan, itu sudah nggak bisa ngandelin keahlian kita. Di dunia kita tanya siapa Tuhanmu, semua bisa jawab Allah. Tapi begitu di alam barzah, akan gampang Pak Ustadz. Allah berapa nggak bisa jawab. Tak kasih contoh. Bapak kalau mimpi bisa nggak mengendalikan mimpi kita? Tidak. Nggak bisa kan? Ngalir apa adanya kan? Orang hebat seandainya, hebat lari, ketika mimpi ketemu hantu bisa nggak bisa lari dia. Depok aja udah, padahal lari kenceng kuatnya. Tapi namanya mimpi mau diapain? Kan begitu. Pak Ustadz kalau tahu mimpi mas saya mah nikah lagi kan begitu kan? Nggak bisa. Iya nggak bisa atur mimpi kita. Itu baru mimpi. Nanti di alam barzah hampir begitu kayak orang mimpi. Makanya di alam barzah itu beda dengan kuburan. Alam kubur itu beda dengan kuburan. Kalau kuburan yang kita lihat itu kuburan itu yang ada patoknya itu. Sama kayak orang tidur di atas ranjang itu kita kelihatan. Tapi mimpinya orang itu kan kita nggak lihat. Alam kuburnya orang yang dikubur kita juga nggak lihat. Sama. Kuburannya sama. Tapi alam kuburnya bisa beda-beda rasanya. Orang tidur di sini 10 orang jejer-jejer bisa, tapi mimpinya nggak mungkin sama. Benar gitulah kira-kira. Jadi alam kubur dengan kuburan beda. Nah, terus yang di kuburan siapa Pak Ustaz? Jangan salah teman-teman. Orang mati, yang mati kan jasad. Roh kan nggak pernah mati, roh itu cuma pindah-pindah. Dari alam arwah pindah ke rahim, terakhir selama 9 bulan, enggak lah, selama 5 bulan lah. 5 bulan kan 4 bulan baru ada rahimnya. Selama 5 bulan di sini, nanti pindah lagi ke dunia sama jasad kita, pindah lagi ke kuburan, nggak tahu nanti di kuburan itu roh-roh doang apa ada jasad baru Allah alam. Yang pasti jasad yang lama di dunia hancur dia, ya kan? Nanti di akhirat rohnya juga itu lagi. Nah yang ngerasain sakit enggak itu roh. Kalau udah nggak ada rohnya ya nggak ngerasain. Kita ingat nggak waktu kita di sini? Enggak. Itu kita tenggelam itu Pak. Tanya yang ada nggak di sini yang orang kedokteran. Rahim kan isinya kan air itu, ya kan? Ketuban kan? Ketuban kita di dalamnya itu tenggelam itu, tapi bisa hidup. Nah pokoknya begitulah. Begitulah kira-kira. Beda alam udah beda cara gitu aja. Dan orang meninggal nanti kayak orang mimpi. Kita nggak bisa mengendalikan. Maka sehebat apapun hafalan kita ketika di dunia, bisa jadi ketika di alam barzah nggak terpakai. Nah iya, nggak terpakai karena sudah beda alam.
nggak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan nanti amal kita. Amal bagus bisa jawab, nggak bagus ya udah nunggu malaikat aja, udah diapain kita terserah, pasrah aja lah, kejeger gitu. Dan kita tutup dengan doa, kita membaca Fatihah. Sekali lagi kita doakan semoga almarhumin almarhumah kita semuanya, khususnya dari keluarga Mas Faris, baik keluarga dari beliau maupun keluarga dari istri yang sudah berpulang ke rahmatullah, semuanya semoga dalam perjalanan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, ditempatkan di raudhah min riyadhil jannah. Dan kita yang masih hidup dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga selalu dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dikasih kita rezeki yang berlimpah halal berkah, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahkan usia kita, dan ketika diambil semoga dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا مانع الدين يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعواه بها سبحانك اللهم وتحية السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فاتوب علينا توبة تغفر لكل أمة واستر لنا الأوراد وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد واذكر محبة أو ذيرة أو سبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرجو بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآل وصحبه التصديق والحمد لله في الباب والدهر والحمد لله في الباب والدهر اللهم صل وسلم وبارك على